આજે આપણે સમજીશું સમાન રીતે વિદ્યુત ભારિત પાતળી ગોળીય કવચ વડે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર। જ્યારે આપણે કવચની વાત કરીએ છીએ તો એના પર જે પૃષ્ઠ વિતરણ હોય, વિદ્યુત ભારનું જે વિતરણ છે એ પૃષ્ઠ વિતરણ હોય। તો અહીંયા આગળ હું ધારી લઉં કે મારી પાસે આવી કોઈ કવચ છે જેની ત્રિજ્યાને હું કેપિટલ આર થી દર્શાવું છું। એટલે કવચની જે ત્રિજ્યા છે એ ત્રિજ્યા આપણે કેપિટલ આર ધારેલી છે। હવે मारे अहीं आगळ एनुं विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे। पृष्ठ घनता मैं कीधुं एम अहीं आगळ समान छे अने पृष्ठ घनताने हूँ अहींया सिग्मा थी दर्शावीश। तो अहीं आगळ आवी आपणी पासे कोई कवच छे। आपणो प्रश्न ए छे के आ जे कवच छे एनुं आपणे विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे, केटलुं मळशे। तो आपणे बे रीते शोधशुं के कवचनी अंदरना बिंदुए कोईक शोधवुं होय कोई बिंदु आगळ तो त्यां केटलुं विद्युत क्षेत्र होई शके, अने बीजुं कवचनी बहारना बिंदुए। पहली बात करूँ कि कवचनी अंदरना बिंदुए विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे तो हूँ एवुं धारूं कि धारो के मारी पासे अहींया आगळ कोई पी बिंदु छे ने पी पासे मारे विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे। आपणे भणी गया कि गॉसना नियमनो आपणे उपयोग अहींया करवो होय तो एमांथी पसार थतुं होय एवुं मारे एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लेवुं पड़े। तो अहींया आगळ एक हूँ आर त्रिज्यानी एक गॉसियन सपाटी विचारूं छुं। जे त्रिज्या मैं स्मॉल आर लखी छे ए आपणे जे गॉसियन सपाटी लीधी ए सपाटीनी त्रिज्या छे जेने आपणे स्मॉल आर वडे दर्शावी। हवे आपणे अहीं आगळ गॉसना नियमनो उपयोग करीने गणतरी करीए तो गॉसनो नियम शुं कहे छे? गॉसना नियम मुजब फ्लक्स फाई बराबर संकलन ई डॉट डीएस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तमे जाणो छो कि विद्युत क्षेत्र छे ए समग्र वितरण ने लीधे आपणने मळे, ज्यारे सिग्मा क्यू जे छे ए सिग्मा क्यू ए मात्र आपणी जे सपाटी छे गॉसियन सपाटी एना वडे घेरातो विद्युत भार आपणे गणतरीमां लेवानो होय। तो तमे आकृतिनी अंदर जोई शको छो कि आपणे जे सपाटी पसंद करी छे एनी अंदर कोई ज वीजभार समातो नथी। विद्युत भारनुं वितरण अहींया सपाटी पर छे कवचनी। एनो अर्थ एवो थयो कि अहींया आगळ अंदरना भागमां कोई वीजभार न होवाने कारणे सिग्मा क्यू बराबर 0 छे। जो सिग्मा क्यू बराबर 0 तो एनो अंदर अर्थ ए थाय कि विद्युत क्षेत्र पण 0। एटले हमेश माटे याद राखजो कि कवचनी अंदर एटले के त्रिज्या करता ओछुं अंतर थयुं, आर लेस देन आर में लख्यो कि कवचनी अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र छे ए आपणने शून्य मळशे। तो अहीं आगळ मात्र आटली सिंपल वस्तु हती कि आपणे अंदर ज्यां विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे ए बिंदुमांथी पसार थतुं एक गॉसियन सपाटी लीधी जेनी त्रिज्या में स्मॉल आर धारी अने आपणे गॉसना नियमनो उपयोग करीए छे त्यारे आ बंध सपाटी वडे घेरातो विद्युतभार शून्य होवाने कारणे जो विद्युतभार शून्य तो विद्युत क्षेत्र पण आपणने शून्य मळ्युं। हवे आपणो प्रश्न छे कि आवुं कवच छे अने ए कवचनी बहारना बिंदुए आपणे विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे। हूँ फरीथी खास आ वस्तु दर्शावुं कि अहीं आगळ केपिटल आर जे छे ए हमेशा जे कवच छे ए कवचनी त्रिज्या में लीधी छे। एटले केपिटल आर ए कवचनी त्रिज्या छे तो एनुं क्षेत्रफळ शुं थशे? पृष्ठ क्षेत्रफळ। तो पृष्ठ क्षेत्रफळ मारे लखવું હોય तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेर थाय। आ कोना माटे मैं लख्યું? कवच माटे। आ खास ध्यानमां राखवा जेवी वात छे। हवे आपणो प्रश्न एवो छे कि कवचनी बहार मारे क्यांक विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे। कवचनी बहार एटले धारो के हूँ अहीं आगळ कोईक बिंदु विचारूं तो અહીંથી एम कहूँ कि स्मॉल आर अंतर कीधुं छे मैं, ज्यां आर ग्रेटर देन आर छे, त्रिज्या करता मोटुं अंतर छे अने त्यां आगळ कोईक पी बिंदु छे अने पी पासे मारे विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे। तो पहेલું तो गॉसना नियमनो उपयोग करवा माटे हूँ एमांथी पसार थतुं होय एवी आवी गॉसियन सपाटी पसंद करीश। एटले आपणे एमांथी पसार थती आ गॉसियन सपाटी लीधी। तो आ थई गई गॉसियन सपाटी जेनी त्रिज्या स्मॉल आर छे। आ अंदर जे छे ए गोळाकार कवच छे जेना पर विद्युत भार एना पृष्ठ पर पथरायेलो छे जेनी पृष्ठ घनता आपणे सिग्मा कहीए छे। हवे अहीं आगळ जुओ आ जे छे कवच तो एनुं जे विद्युत भार वितरण होय एना लीधे आपणे जाणीए छीए एम विद्युत क्षेत्र छे ए त्रिज्यानी दिशामां आपणने मळे। त्रिज्यावर्ती दिशामां कोईपण बिंदु आगळ आपणने विद्युत क्षेत्र मळशे एम कहेवाय। तो खास जुओ कि ज्यारे मारे पी पासे शोधवुं छे विद्युत क्षेत्र
તો પહેલાં તો હું આટલું વિચારીશ કે અહીંયા આગળ તમે દરેક બિંદુ પાસે અહીંયા આગળ ગમે તે સ્થાને જો વાત કરો તો ઈ અને ક્ષેત્રફળ સદિશ બે એક જ દિશામાં છે, એટલે થીટા બરાબર 0 છે અને cos 0 1, એટલે કે દરેક આવા નાના નાના જે કોઈ પણ હું ખંડ લઉં તો એ ખંડમાંથી બહાર આવતું જે ફ્લક્સ હશે તો દરેક ખંડમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ આપણે જો કહીએ તો આપણી પાસે સૂત્ર છે E ડેલ્ટા S cos થીટા અને થીટા બરાબર 0 છે, એટલે કે E ડેલ્ટા S જેટલું થયું. તો કુલ જો મારે ફ્લક્સ શોધવું હોય તો કુલ ફ્લક્સ એટલે આ બધાનો સરવાળો આવે તો સિગ્મા E ડેલ્ટા S કહેવાય. તો ડેલ્ટા S એટલે કુલ ક્ષેત્રફળ. કુલ ક્ષેત્રફળ જે છે એ બરાબર ધ્યાન રાખો, આ ગૌસિયન સપાટીની ત્રિજ્યા સ્મોલ r છે, એટલે કુલ ક્ષેત્રફળ 4π સ્મોલ r². આમાં કોઈ દિવસ ભૂલ નહીં કરતા. તમે જ્યાં આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો છો, જે ગૌસિયન સપાટી પસંદ કરી છે એનું તમારે અહીંયા ક્ષેત્રફળ લેવાનું હોય. તો સ્મોલ r જે છે એ ગૌસિયન સપાટીની ત્રિજ્યા છે, એટલે જ્યારે તમે એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ શોધો છો ત્યારે ક્ષેત્રફળની કિંમત જે છે એ 4π સ્મોલ r² આવશે. તો આપણને આખી સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ મળી ગયું સિગ્મા, એટલે ટોટલ કર્યું E × ds. કારણ કે મેં તમને કીધું એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં છે, હું ક્ષેત્રફળનો સદિશ લઉં તો એ પણ એ જ દિશામાં છે, એટલે થીટા 0 છે, માટે આપણને કુલ આ રીતે ગણતરી મળી શકે. તો હવે આપણને કુલ ફ્લક્સ મળી ગયું છે. તો હવે આપણે ગૌસના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ. તો ગૌસના નિયમ મુજબ આપણે સૂત્ર લખીએ છીએ કે ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર સિગ્મા Q/ε0. તો ગણતરી કરીએ તો અહીંયા આગળ પહેલી વસ્તુ જુઓ કે ફાઈ બરાબર આપણે ગણ્યું E × 4πr². સિગ્મા Q એટલે આપણે સિગ્મા કુલ જે વીજભાર છે એ ગણતરીમાં લેવાનો છે, તો પૃષ્ઠ ઘનતાની વ્યાખ્યા પરથી લખવાનું હોય કે સિગ્મા બરાબર સૂત્ર છે Q/ કુલ ક્ષેત્રફળ. તો અહીંયા આગળ જે છે એ કુલ ક્ષેત્રફળ છે, એ ક્ષેત્રફળ કોનું લેશો તો અહીંયા આગળ જમણી બાજુ જે છે એ આપણને મળશે 4πr². આપણે જેટલા ભાગમાં વિદ્યુત ભાર છે એને આપણે ગણતરીમાં લઈએ છીએ. તો આ જે આખી બંધ સપાટી છે તો એના વડે ઘેરાતો વિદ્યુત ભાર, તો અહીંયા આગળ આ વિદ્યુત ભાર પથરાયેલો છે અને એ પૃષ્ઠ ઘનતાની વ્યાખ્યા પરથી આ ટોટલ જે વીજભાર છે એ આ સપાટી સાથે સંકળાયેલો છે અને એ વીજભારના સૂત્રમાં કુલ ક્ષેત્રફળ એ એટલે કવચનું ક્ષેત્રફળ આવે, એટલે 4π R² અને અપોન ε0. તો અહીંયા આગળ ખાસ વસ્તુ ધ્યાનમાં આટલી રાખવી કે જ્યારે તમે ગૌસના નિયમનો ઉપયોગ કરો છો તો ડાબી બાજુ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ ટોટલ મળે છે આપણને બધાને લીધે, અને જમણી બાજુ તો એ જે આપણે ગૌસિયન સપાટી લઈએ છીએ તો એ સપાટી વડે ઘેરાતો કુલ વીજભાર ગણતરીમાં લેવાનો હોય. આ આકૃતિની અંદર જો બંનેનો ડિફરન્સ સમજી લો, આની અંદર આ ગૌસિયન જે સપાટી હતી તો એની અંદર કોઈ વીજભાર નથી, બહાર છે, તો વીજભાર અંદર નથી એટલે સિગ્મા Q 0 હતો, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 મળ્યું ટોટલ. જ્યારે આ જે વાત કરીએ છીએ ત્યાં આગળ વિદ્યુતભાર વિતરણ અહીંયા છે, તો આટલામાં જે વીજભાર છે એ ગણતરીમાં લેવાનો હોય. તો આ સપાટી સાથે ઘેરાતો વીજભાર કેટલો, તો આ સપાટીની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા છે, એટલે એની વ્યાખ્યા મુજબ સિગ્મા બરાબર Q/A અને A એટલે ક્ષેત્રફળ. તો આ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે 4π R², એટલે ત્યાં કેપિટલ R લખવા. ડાબી બાજુ જે લખ્યું છે એ આપણે આ સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ શોધીએ છીએ, તો ત્યાં ગૌસિયન સપાટીની વાત કરી છે, તો અહીંયા આગળ ક્ષેત્રફળ લખો ત્યારે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ આવે. તો અહીંયાથી ગણતરીમાં 4π અને 4π કેન્સલ થશે, તો આપણને E બરાબર સૂત્ર મળી ગયું સિગ્મા R² અપોન ε0 × સ્મોલ r². તો અહીંયા આગળ આપણે આ રીતે લખી શકીએ. તો અહીંયા આગળ આ જે કવચ છે એની બહારના બિંદુએ જો તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું કહે તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો. તમે ખાસ
ધ્યાનમાં રાખજો કે અહીંયા આગળ કેપિટલ આર જે છે એ કવચની ત્રિજ્યા લેવી અને સ્મોલ આર જે છે એ જે બિંદુએ તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો છો ત્યાં સુધીનું અંતર લેવું. હવે આ સૂત્રને થોડુંક સરળ સ્વરૂપ આપવા માટે સિગ્મા એટલે પૃષ્ઠ ઘનતા Q બાય A છે, જે આપણે શોધી શકીએ Q/4πr² લખી શકાય. કારણ મેં તમને આગળ પણ કીધું કે પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ છે એ કવચનું 4πr² છે, એટલે પૃષ્ઠ ઘનતાની વ્યાખ્યા મુજબ સિગ્મા બરાબર Q/A, એમાં હું કિંમત મૂકું તો A બરાબર 4πr² મૂકી શકાય. તો આપણને એની મદદથી આ સિગ્માની કિંમત આટલી મળી. એ કિંમત હું અહીંયા મૂકી દઉં તો r² કેન્સલ થશે, જેમાંથી હું પાછા 1/4πε0 છે એને k લખી શકું. તો E બરાબર મળી ગયું kq/r². એટલે આપણે જો એને સદિશ સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ તો એકમ સદિશ r કેરેટ એની દિશા લખી શકાય. તો અહીંયા આગળ આપણને એનો અર્થ એવો થયો કે કવચની બહારના બિંદુએ મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, આમ તો આપણને જાણીતું સૂત્ર જ મળી ગયું. તો અહીંયા આગળ લખી શકાય કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ kq/r² મુજબ મળે છે. આપણે આવું પણ બોલી શકીએ કે ખાસ જુઓ તમે અહીંયા આગળ kq/r², તો r એટલે જે બિંદુએ તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો છો ત્યાં સુધીનું અંતર. ક્યાંથી? તો કવચના કેન્દ્રથી. એટલે આપણે એવું પણ કહીશું અહીંયા આગળ કે ભલે ને વિદ્યુતભાર જે છે એ અહીંયા આગળ સપાટી પર વિતરિત થયેલો છે, પણ જ્યારે તમે કવચની બહાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો છો ત્યારે એવું બોલી શકાય કે જાણે કવચનો બધો જ વિદ્યુતભાર એના કેન્દ્ર પર કેન્દ્રિત હોય એ રીતે ગણી શકાય. આવી જ કંઈક વાત આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ ચેપ્ટરની અંદર પણ ભણી ગયા છીએ. તો અહીંયા આગળ એ જ રીતે બોલીશું કે કવચ વડે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યારે કવચની બહાર શોધો છો ત્યારે બધો જ વીજભાર જાણે કવચના કેન્દ્ર પર કેન્દ્રિત હોય એમ ગણીને આપણે ગણી શકીએ છીએ. એટલે ત્યાંથી અંતર લઈ અને તમે સિમ્પલ આ રીતે ગણી શકો છો. શોર્ટમાં ફરી એક વખત કહી દઉં, આપણે કવચની બહાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હતું, તો એ શોધવા માટે આપણે કાલ્પનિક સપાટી પસંદ કરી, જેને ગૌસિયન સપાટી કહેવાય, જેની ત્રિજ્યા સ્મોલ r છે. અને આવી જે સપાટી છે એના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ સદિશ એક જ દિશામાં છે, એટલે θ0 હોવાને લીધે એની સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ સીધું જ લખી શકાય સિગ્મા E∆S. ∆S એટલે આ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ જે છે 4πr², જેને આપણે ગૌસના નિયમમાં મૂકીએ છીએ. તો નિયમ મુજબ આપણે ફ્લક્સ લખ્યું સિગ્મા Q, એટલે એના વડે ઘેરાતો વિદ્યુતભાર. તો વિદ્યુતભાર બધો અહીંયા આગળ વિતરિત છે, તો એ વિદ્યુતભાર થશે સિગ્મા × A, જે આપણે આ જે સૂત્ર છે એના પરથી ગણી શક્યા, જે છે સિગ્મા × 4πr². ગણતરી કરીએ તો E આપણને આટલો મળશે. સિગ્માની જગ્યાએ Q/4πr² લઈએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને બહુ સિમ્પલ સ્વરૂપે આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. તો આ રીતે કવચ વડે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને મળ્યું. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો આવું પણ કહી શકાય કે અહીંયા આગળ જે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે મળે છે, તો એને જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંતર સાથે કઈ રીતે બદલાય છે એનો જો મારે ગ્રાફ દર્શાવવો હોય કવચ માટે, તો કંઈક આવો ગ્રાફ બની શકે. જુઓ, આ ધારો કે આપણે વાત કરીએ કે અંતર r સાથે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ રીતે બદલાય છે કવચ માટે, ગોળાકાર કવચ માટે. તો તમે જુઓ, હું એમ કહું કે કવચની ત્રિજ્યા કેપિટલ R છે, આ અંતર સુધી હું R લખું છું. તો કવચની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 છે, આપણે ભણી ગયા. તો એનો અર્થ કે અહીં સુધી મને કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન મળે. પછી જ્યારે સપાટી પર લખું, આપણે સૂત્ર આવું સાબિત કર્યું, કવચની બહાર જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધીએ છીએ તો આવું સૂત્ર છે E બરાબર kq/r². એનો અર્થ કે જેમ r વધે એમ E ઘટે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે જ્યારે તમે સપાટી પર છો ત્યારે r બરાબર કેપિટલ R છે, તો ત્યાં આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મહત્તમ છે. પછી દૂર જાઓ એમ r વધે છે, r વધે તો E ઘટે. એટલે આપણો જે ગ્રાફ છે કે કાવો બને કે અહીંયા આગળ જે છે એ આપણને મેક્સિમમ મળ્યું અને અહીંયા આગળ E ચલે છે 1/r² છે, એટલા માટે એનો ગ્રાફ કવચની બહાર આવો મળશે. આ જે ભાગ છે એમાં E બરાબર 0 આ કવચની અંદરનો વિસ્તાર છે, અને આ જે છે એ કવચની બહારના વિસ્તાર માટે આપણને આ રીતે મળશે. અને R જે છે એ સપાટી છે, તો સપાટી પર જે છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને જે છે એ મહત્તમ મળ્યું છે, એમ આપણે કહી શકીએ મેક્સિમમ છે.
તો આ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કવચના કેન્દ્રથી અંતર સાથે કઈ રીતે બદલાય છે એ ગ્રાફ દ્વારા પણ દર્શાવી શકાય.